नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईबा। तेबे आंध्र उपकूल को माड़ी आसुची बात्या सारा ओडिशा प्रबल अति प्रबल छेचिब काचिब वर्षा। तेबे बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचापटी गभीर अवपात परिणत हो सारी। यह बात्यार रूप नहीं आंध्र प्रदेश तड़भाग अभिमुखे अग्रगति करुछि। यह घंटा प्रति 10 किलोमीटर बेगर गति करुछि। पाणीपाग नहीं स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर पक्षर रेड वार्निंग एवं ऑरेंज वार्निंग और येलो वार्निंग टी जारी करा जाई अछि। पाणीपाग विभाग अक्टोबर 28 तारीख सकाळ 8 टारू अक्टोबर 29 तारीख मध्य मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति एवं गंजाम जिला को रेड वार्निंग टी जारी करा जाई अछि। यह समय जिला गुड़िकर प्रबल अति प्रबल काचिब वर्षा। वर्षार परिमाण 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत रहिबो। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा गजपति गंजाम एवं कंधमाल जिला को ऑरेंज वार्निंग टी जारी करा जाई अछि। परवर्ती खबर बात्या को नहीं सरकार बड़ निष्पत्ति सबु स्कूल कॉलेज छुट्टी। तेबे संभाव्य बात्या मंथर मुकाबिला पई समस्त जिला प्रशासन संभाव्य बात्या मंथर मुकाबिला पई प्रस्तुति जिला प्रशासन एने सांबादिक सम्मेलन में सूचना देइछन्ति गजपति जिलापाल मधुमिता। आंध्र प्रदेश मछलीपाटण निकट स्थलभाग छुईबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। जार प्रभाव बढ़ेबा नहीं गजपति जिला को रेड वार्निंग टी जारी करा जाइछि। 27 तारीख ऑरेंज वार्निंग एवं 28 तारीख रेड अलर्ट रही। प्रबल अति प्रबल वर्षा एवं पवन बहिबार संभावना रही। आज 30 तारीख पर्यंत समस्त शिक्षानुष्ठान एवं अंगनवाड़ी केन्द्र को बंद रखापी दि जाएगी। संभाव्य बात्या नहीं गजपति आज 4 दिन समस्त शिक्षानुष्ठान बंद निष्पत्ति रही। परवर्ती खबर पुणी थे कमिला सुना और रूपार दाम। तेबे कमिला सुना और रूपार दर। तेबे जदि आपण आज सुना किणवा चाहते बा योजना करछंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आज सुनार दरटी केते रहिछि। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 1,25,620 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,15,150 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,25,620 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,15,150 टंका को छुई जाई अछि। परवर्ती खबर बदलिला स्कूल रे नामलेखा नियम 6 वर्ष होई नथिले प्रथम श्रेणी रे लेखाई पारिबे नाही पिलांक नाम। तेबे दिल्ली सरकार एवं सरकारी स्कूल गुड़िकर प्रवेश प्रक्रिया संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। शिक्षा निर्देशालय 2026-27 शिक्षा वर्षर कार्यकारी होउतबा नूतन नियमटी जारी करिसेंती जो प्रथम श्रेणी रे प्रवेश पाई सर्वनिम्न बयस 6 वर्ष एवं सर्वाधिक बयस 7 वर्ष धार्य करा जाई अछि। परवर्ती खबर बात्या मंथर मुकाबिला पाई बालेश्वर जिला प्रशासन प्रस्तुति जोरदार। तेबे बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा सामुद्रिक बात्या मंथर मुकाबिला पाई बालेश्वर जिला प्रशासन पक्षर प्रस्तुति जोरदार होइछि। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान एवं राज्यर स्वतंत्र रिलीफ आयुक्त निर्देशन अनुसार जिला प्रशासन पक्षर विभिन्न पदक्षेप नियाजाई अछि। संभाव्य बात्या एवं वर्षा को दृष्टि दे साधारण लोक मानू सुरक्षित रखा दिगरे युद्धकालीन भितर प्रस्तुति चलिथिबा जिला जरूरीकालीन अधिकारी साई कृष्ण जेना सूचना प्रदान करिसेंती। स्थिति सामान्य नहबा पर्यंत समस्त सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी छुट्टी बातिल करा जाई अछि। बात्या आश्रय स्थल एवं आनुषंगिक सामग्री को प्रस्तुत रखा विशेषकर डीजी सेट गुड़ी को कार्यक्षम रखा विभाग समन्वय रक्षा पूर्वक समस्त तोड़िया अंचल लोकों उद्धार पाए पावर बोट एवं देशी डंगा प्रस्तुत रखा जाई अछि। सेभଳି सुखिला खाद्य पानी बोतल ब्लीचिंग पाउडर एवं आवश्यक समाधान पर्याप्त परिमाण महजूद रखा जाइथिबा जरूरीकालीन अधिकारी श्री जेना प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर पाकिस्तान रे टमाटो किलो 600 टंका। तेबे पाकिस्तान रे टमाटर मूल्य 400 गुणा वृद्धि पाई
କିଲୋ ପିଛା 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଟମାଟୋ ଆମଦାନୀ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସୀମାନ୍ତ ଫାଟକ ତରଖମ ଏବଂ ଚମନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଅଛି। ଫଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଟମାଟୋ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଟମାଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ଟମାଟୋ କାହିଁକି, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ସେଓ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ। ସୀମା ସିଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଟମାଟୋ ଏବଂ ସେଓ ବୋଝେଇ 5000 ଟ୍ରକ୍ ଆଫଗାନ ସୀମାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ 600 ଟଙ୍କା ଟମାଟୋ କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ 4 ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ମନା। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 26ରୁ 29 ତାରିଖ 4 ଦିନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 24 ତାରିଖରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ପରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 27 ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ 4 ଦିନ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଗ୍ରାମସଭା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଥରେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆବାସ ପାଇବାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 33ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ ହେବ 1.46 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 33ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ ହେବ 1.46 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। 500 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ ଅବସରରେ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। 49,745 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିରେ 1.46 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବା ସହିତ 64,000 ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ହାସଲ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି। ଏ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 500 ଦିନ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ନିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବ। 29 ତାରିଖରେ ହେବ ଜାତୀୟ ଓବିସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। କେଉଁ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ନୂଆକରି ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ନେଇ ଏବେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ। ଏନେଇ ନୂଆ ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଓବିସି ବର୍ଗକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର। ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 4ଟି ବିଭାଗର 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବର ପାରିତ ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ହାର ପାଇଁ ଏଣିକି ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2025-26ରୁ 2029-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟ ହେବ 512 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆହାର ଭୋଜନର ମୂଲ୍ୟ 23 ଟଙ୍କାରୁ 27 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ମାତ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅବଦାନ 5 ଟଙ୍କାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ସରକାର ଆହାର ବାବଦକୁ ସବସିଡିରେ 22 ଟଙ୍କା ବହନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, କୃଷି ଏବଂ କୃଷି ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 2ଟି ସାମିଲ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡରାଉଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି।
ଶନିବାର ସକାଳ 5:30 ସମୟରେ ଏହି ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ପାଇଁ ଚିଲିକାର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢାକାରେ CI ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଢାକାରେ CI ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବଢୁଛି। ମୋଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଟେରେନ୍ସ ଏବଂ ଅରେଲୱାନ୍ସଙ୍କ ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଗୁଇନ୍ଦା ଜଗତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଅଛି। ତେବେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଦାବି କରିଛି। କହିଛି ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ କଥିତ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଫଳ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କୁ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶର ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ ଦ୍ୱୀପରେ ସେନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାର ଅସଲ ମିଶନ ଭାରତ ଭିତରେ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋପନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ 2025 ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନରେ ମୋଟ ସାର୍ବଜନୀନ ଋଣ 286.832 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 13% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରକାଶିତ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ଋଣ ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ମୋଟ ସାର୍ବଜନୀନ ଋଣ 80.6 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଏଥିରେ 54.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଘରୋଇ ଋଣ ଏବଂ 26 ଟ୍ରିଲିୟନ ବିଦେଶୀ ଋଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ 2025ରେ ଋଣ GDP ଅନୁପାତ ପ୍ରାୟ 70%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଜୁନ ମାସ 2024ରେ 68% ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବର୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 679 ବାଘଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାଘ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 2022 ଜାନୁଆରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 142ଟି ବାଘ ଏବଂ 537 କଲରାପତରିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେବଳ 2025 ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 35ଟି ବାଘ ଏବଂ 115 କଲରାପତରିଆଙ୍କ ବାଘଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। 2024 ମସିହା 26, 2023ରେ 52 ଏବଂ 2022ରେ 29 ବାଘଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।